Vast oil and gas reserves and an almost Soviet-style control of the media have helped make Vladimir Putin Russia's most popular leader. Putin says he's guiding dramatic economic progress and saving the country from corruption and the rule of the oligarchs. His critics say he rules like a dictator, has a brutal human rights record, and defends the very system of corruption he claims to oppose. Putin's last term as president of Russia is coming to an end in March 2008. But is he really prepared to give up power? Putin has lent his name as the head of the United Russia Party, likely to sweep the upcoming Duma, or parliamentary elections, taking place on December 2nd, 2007. Most Russians believe he will use the United Russia Party to create a base to retain personal power, possibly with the title of Prime Minister. New rules have excluded dozens of smaller parties from the coming Duma ballot, and election observers from the Organization for Security and Cooperation in Europe have withdrawn, saying too many obstacles have been put in the way of any real attempt to verify the fairness of the election. Joining us to comment on these events is prominent Russian journalist and the deputy director of the Russian-Chechen Friendship Society, a human rights organization, Oksana Chelysheva. Oksana, it seems pretty clear President Putin wants to maintain his power in Russia, but most Russians seem to want it. So what's wrong with that? Путин последние несколько месяцев действительно перестал скрывать свое намерение остаться во власти всеми доступными способами, а в его распоряжении огромный арсенал средств. Что касается безоговорочной позиции людей в России в поддержку Владимира Путина, то дело в том, что люди в России сейчас находятся в положении, когда у них нет возможности заявить свою позицию. И репрессивные меры, которые правительство Путина предпринимает в отношении тех, кто осмеливается все-таки сказать, что они не согласны с так называемым курсом Путина, говорят о том, что власть все-таки боится людей. Власть, которая была бы уверена в себе, дала бы людям возможность говорить. И когда он вчера сказал, что в стране есть люди, которые являются шакалами западных посольств, которые делают все, чтобы развалить Россию, мне на самом деле стало страшно, потому что здесь мы не можем не вспомнить о сталинском периоде жизни России, когда все усилия власти были сосредоточены только на поиске врагов народа. Many people characterized Putin's leadership as having saved Russia from chaos, the corruption of the 90s under Yeltsin and the oligarchs, the kind of mafia-style corruption at very high levels. And Putin is perceived by many in the West of saving Russia from this chaos and creating a more modern country. Is that the truth of it? Да, это расхожее мнение, это убеждение очень многих людей на Западе, но, скорее всего, это убеждение тех, кто не знает ситуацию в России глубоко. Давайте не забывать о том кошмаре, который сейчас разворачивается на территории Северного Кавказа. И хотя декларации Путина о том, что на Кавказе установлен мир, и так называемая поддержка чеченского правительства, это одна сторона вот этой показной медали. Но с другой стороны, есть все больше и больше фактов похищения людей на территории Ингушетии, постоянные столкновения на территории Дагестана, да и на территории самой Чечни. Так вот, это все говорит о том, что уже вот эта часть демагогических совершенно рассуждений руководителей нашей страны о том, что они спасли Россию от коллапса в связи с войной в Чечне, не могут не быть оспорены. What do you make of the argument even made by the reporter for The Guardian who was covering Russia, who just retired and moved back to England? He made the claim that the only way out for Russia was this strong hand of Putin, that the kind of chaos that was existing in the 90s would have destroyed the country, and without this kind of tough Putin's regime, Russia would have disassembled. How do you answer that?
Но не надо думать постоянно, что россияне всегда ждут палки, и что им нужен всегда жесткий поводырь, и что если бы не было Путина, то Россия бы не вышла из того действительно тяжелого состояния, в котором она находилась. Давайте не забывать о том, что Путин не был самостоятельным политиком, в тот момент пришел во власть в 1999 году, что это человек, которого поставили во власть именно те люди, которые привели страну к коллапсу. Поэтому, наверное, все-таки его целью было не спасение России, а обеспечение собственной безопасности и безопасности семьи Бориса Ельцина. What do you expect will happen? There's a major demonstrations planned for Saturday, protesting against Putin. The elections will be following not long afterwards on December 2nd. What do you think we will see in the coming weeks? Я бы очень хотела надеяться, что эти демонстрации, эти марши несогласных в Москве, в Санкт-Петербурге, в Оренбурге, в Астрахани, в Нижнем Новгороде все-таки пройдут. И пройдут без насилия со стороны силовых структур Российской Федерации. Хотя все больше и больше мы получаем информации из регионов и уже непосредственно из Москвы о том, что организаторы марша несогласных сейчас сталкиваются с очень тяжелыми формами преследования в свой адрес. Недавно была распространена информация о том, что по отношению к Борису Немцову и к СПС тоже могут быть применены провокационные меры. Вчера средства массовой информации России распространили новость о том, что другая Россия в Санкт-Петербурге финансируется